الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا غوثنا وغياثنا ومغيثنا وقطبنا ونظامنا وسراجنا وفريدنا وخليلنا ووكيلنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین محفل، آج کی یہ مقدس بزم وارث اعلیٰ کانفرنس جس میں ہم اور آپ شرکت کر رہے ہیں، سر شام سے لے کر اب تک آپ حضرات علماء کرام کے نورانی بیانات، ثناء مصطفیٰ کی نعتوں سے اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے روبرو آ گیا تاکہ میری بھی حاضری ہو جائے. منبر نور پر علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ موجود ہے. اب میں کس کا نام دوں اور کس کو چھوڑ دوں؟ جو ذرہ کی جگہ ہے وہی آفتاب ہے. آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، کونین کے دولہا، بے بسوں کے کس، بے بسوں کے بس، آقائے نامدار مدنی تاجدار فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے آیت کریمہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب سے محبت کر لو، اللہ خود بخود تم سے محبت کرنے لگے گا. ہمیں درس کیا مل رہا ہے؟ پیارے رسول کی محبت کا درس مل رہا ہے. جب ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ جلے گا، ہمارے دل میں عشق رسول کا چراغ جلے گا، ہم کامیاب ہو جائیں گے. دوستو، یہ اسلام یوں ہی ہم تک نہیں پہنچا. بڑی مشقتوں کے بعد، بڑی پریشانیوں کے بعد یہ اسلام آج پوری کائنات میں نظر آ رہا ہے. میں پوچھتا ہوں اسلام اس وقت جب میرے مصطفیٰ مکے کی سرزمین پر اسلام کی دولت لے کر کے آئے تو اس وقت کوئی ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا. اس وقت کوئی ترقی یافتہ دور نہیں تھا جس کے ذریعے بآسانی اسلام کو دنیا کے ہر گوشے میں پہنچایا جا سکے. مگر آج کا
دور ہے، ترقی یافتہ دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اتنا بہترین ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر کے اپنے فون پر آپ کا چاہنے والا، آپ کے جاننے والا، آپ کا ماننے والا، آپ کا رشتہ دار، آپ کے احباب جو اس ملک سے باہر رہتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہیں، آپ فون ملاتے ہیں، ویڈیو کال بات کرتے ہیں، آڈیو کال بات کرتے ہیں، آپ کی بات باضابطہ ہوتی ہے، نہ کوئی بیچ میں تار ہے، نہ کوئی بیچ میں کوئی چیز ہے، صرف آپ کے فون میں نیٹ ورک ہونا چاہیے، ان کے فون میں نیٹ ورک ہونا چاہیے، آپ کے رابطے ہو جائیں، آسانی کے ساتھ آپ اپنا پیغام آپ اپنے چاہنے والے کو پہنچا سکتے ہیں۔ مگر 1400 سال پہلے جب ہم جائیں وہاں یہ سب چیز تھی ہی نہیں، پوسٹ آفس کا بھی زمانہ نہیں تھا، ایروپلین کا بھی زمانہ نہیں تھا، ہیلی کاپٹر کا بھی زمانہ نہیں تھا۔ آج تو ساری چیزیں آسان ہیں، آپ فوراً اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں 1400 سال پہلے جو اسلام مکے کی سرزمین پر میرے مصطفیٰ لے کر آئے، آخر وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی، آخر وہ کون سی چیز تھی جو اسلام صرف مکے میں نہ رہا بلکہ مکے سے نکل کر کے مدینے میں پہنچا، مدینے سے نکل کر کے مصر گیا، مصر سے نکل کر کے یمن گیا، یمن سے نکل کر کے سیریا گیا، سیریا سے نکل کر کے جارڈن گیا، جارڈن سے نکل کر کے اسلام ساؤتھ افریقہ میں پہنچا، ساؤتھ افریقہ سے نکل کر کے سوڈان میں پہنچا، سوڈان سے نکل کر کے اسلام عمان میں آیا، عمان سے نکل کر کے ہندوستان میں آیا، ہندوستان سے نکل کر کے اس کے علاوہ جتنے بھی علاقے ہیں ہر جگہ اسلام موجود ہے۔ آخر وجہ کیا ہے اسلام تو اتنے 1400 سال پہلے مکے کی زمین سے چلا تھا، کوئی ٹیکنالوجی نہ تھی، کچھ بھی نہ تھا، مگر تو پوری کائنات میں اتنی تیزی کے ساتھ پھیل کیسے گیا؟ اسلام جواب دیتا ہے نہ میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے پھیلا ہوں، نہ ایروپلین کے ذریعے پھیلا ہوں، نہ پوسٹ آفس کے ذریعے پھیلا ہوں، نہ زمانے کی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پھیلا ہوں، اگر میں پھیلا ہوں اخلاق مصطفیٰ کے ذریعے پھیلا ہوں، کردار رسول کے ذریعے پھیلا ہوں، رسول کے اچھے کیریکٹر کے ذریعے پھیلا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے اتنا شاندار کیریکٹر پیش کیا کہ ہر کوئی اسلام کے دامن میں آتا چلا گیا، اسلام کے آغوش میں ہر کوئی آتا چلا گیا۔ اور ایسے ہی میرے مصطفیٰ اخلاق کے پیکر نہیں ہے، اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو بہترین اخلاق و کردار کے ساتھ اس کائنات میں بھیجا، میرے مصطفیٰ کو بہترین کردار کے ساتھ بھیجا گیا۔ یوں ہی نہیں ہے، آپ آج موبائل چلاتے ہیں، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، نوجوانوں آج ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، موبائل چلاتے ہیں، آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، آپ گوگل پہ تمام چیزیں سرچ کر لیتے ہیں، آپ کو کچھ بھی تلاش کرنا ہوتا ہے آپ اپنے گوگل پہ ٹائپ کرتے ہیں، آپ کو فوراً اس کا رزلٹ مل جاتا ہے۔ اب تو اے آئی کا زمانہ آ گیا تو اور آسان ہو گیا، ساری چیزیں آسان ہو گئی، آپ فوراً ہر چیز کو معلوم کر لیتے ہیں۔ گوگل پہ آپ نے سرچ کیا یہ سب سے پاورفل ملک کون ہے دنیا میں پورے ورلڈ میں، تو آپ کو ایک فہرست آ جائے گی، پہلے نمبر پہ یہ ہے، دوسرے نمبر پہ یہ ہے، تیسرے نمبر پہ یہ ہے، چوتھے نمبر پہ یہ ہے، پانچویں نمبر پہ یہ ہے، یہ پوری لسٹ آپ کو آ جائے گی کہ سب سے مضبوط سب سے پاورفل کون ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ گوگل کیا کرتا ہے؟ ریسرچ کرتا ہے، ساری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ پاورفل آپ نے جب لکھا کہ سب سے پاورفل ملک کون سا ہے پوری دنیا میں، تو آپ کو ایک ریزلٹ ملتا ہے، اور گوگل پورے سرچ کے بعد، ریسرچ کے بعد اس ملک کی ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے۔ ان کے پاس ایئر بیس سسٹم اچھا ہے، ایئر فورس سسٹم اچھا ہے، ملٹری سسٹم اچھا ہے، آرمی سسٹم اچھا ہے، ان کے پاس ہر چیز اچھی ہے۔ اس کے بعد ایک ریزلٹ تیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے نمبر پہ یہ ہے، دوسرے نمبر پہ یہ ہے، تیسرے نمبر پہ یہ ہے۔ اسی طرح جب گوگل پہ آپ نے سرچ کیا who is the best man in the world, who is the best man in the world، دنیا میں سب سے بہترین انسان ہے کون؟ گوگل مسلمان تو نہیں ہے نا، گوگل تو ایک ٹیکنالوجی ہے، وہ تو پوری دنیا کے لوگوں کو سامنے رکھے گا، ایک فہرست تیار کرے گا، اس کے بعد سے اس کا جو ریزلٹ ہوگا وہ آپ کے سامنے پیش کر دے گا۔ تو جب آپ دیکھیں گے تو دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، بڑے بڑے سائنٹسٹ آئے، بڑے بڑے فلسفی آئے، بڑے بڑے لوگ اس کائنات میں آئے، اس دنیا میں آئے،
آنے کے بعد سے سب نے بڑے بڑے کام کیا، بڑا بڑا کام کیا، اتنے کام، اتنی ٹیکنالوجی اور اتنا ترقی یافتہ لوگ کہ جنہوں نے چاند پر بھی جا کر کے دنیا کو دکھایا. ایسے لوگ آئے. اب ان لوگوں کی لسٹ تیار کریں. گوگل نے ان تمام لوگوں کی لسٹ کو تیار کیا. اس کے بعد سے اس میں سرچ کیا گیا کہ ان کا چلنا کیسا ہے، ان کا اٹھنا کیسا ہے، ان کا بیٹھنا کیسا ہے، ان کا کھانا کیسا ہے، ان کا پینا کیسا ہے، ان کے دوست کیسے ہیں، ان کے احباب کیسے ہیں، ان کے رشتہ دار کیسے ہیں، ان کی اولادیں کیسی ہیں، ان کی بیویاں کیسی ہیں، ان کا شہر کیسا ہے. جب یہ سب کچھ سرچ کرنے کے بعد سے وہ رزلٹ آتا ہے اور سامنے رکھتا ہے. جب آپ اپنے گوگل پہ یہ سرچ کریں گے وہ از دا بیسٹ مین ان دا ورلڈ، دنیا میں سب سے بہترین انسان کون ہے، تو گوگل جو ہے تمام لوگوں کو، بڑے بڑے فلسفی کو، آئنسٹین جیسے بڑے فلسفی کو لا کر کے بھی رکھتا ہے. اس کے بعد بھی جب وہ سامنے رکھتا ہے، رکھنے کے بعد سے وہ جب رزلٹ تیار کرتا ہے تو پہلا نام اگر کسی کا آتا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ میرے مصطفیٰ کا آتا ہے، وہ میرے رسول کا آقا. کیوں آقا؟ میرے مصطفیٰ آپ کا چلنا بھی بہتر، آپ کا اٹھنا بھی بہتر، آپ کا کھانا بھی بہتر، آپ کا سونا بھی بہتر، آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ شاندار ہے. اے میرے مصطفیٰ، آپ کے صحابہ بھی شاندار ہیں، آپ کے احباب بھی شاندار ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی شاندار ہیں، آپ کے دوست بھی شاندار ہیں، آپ کی اولادیں بھی شاندار ہیں، آپ کا شہر بھی شاندار ہے. اے میرے مصطفیٰ، آپ کی ہر چیز شاندار ہے. تو بریلی کا امام اسی کی ترجمانی کر کے کہتا ہے سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی. بہت دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اختیار رسول اعظم، عظمت رسول اعظم. ماشاءاللہ فیضان شہدائے کرام، واہ زندہ باد. وہ ہے میرے رسول، ایسے ہیں میرے پیارے آقا. تو دوستو اسی رسول کی محبت کا حکم قرآن دے رہا ہے. اس رسول کی محبت ہو جائے اور دنیا کے رسول میں کامیاب ہو جائے. دوستو جس رسول نے اتنا شاندار اخلاق و کردار پیش کیا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے کردار اور اخلاق کو اچھا کر لیں. یہ قوم آج سب سے زیادہ قوم مسلم آج سب سے زیادہ اپنے اخلاق و کردار میں گری ہوئی معلوم ہوتی ہے. سب سے زیادہ گندا کردار اگر کسی کا ہے تو ہماری قوم کا ہے. سب سے گھٹیا کردار اگر کسی کا ہے تو ہماری قوم کا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم نے شریعت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، طریقہ رسول کو چھوڑ دیا، بزرگوں کے طریقے کو اپنانا چھوڑ دیا. اس وجہ سے آج ہم کنارے پہ آ کے کھڑے ہو گئے. آج ہمارا اخلاق سب سے زیادہ گر گیا. جس قوم کے رسول کا کردار سب سے بہترین ہو وہ قوم آج سب سے گھٹیا کردار کی بانی کرتے ہیں. اس کو اپنے کردار کو اتنا شاندار کرو، اپنے کیریکٹر کو اتنا بہترین کرو کہ جب تم راہ سے گزرو تو دنیا کے دیکھ کے کہے کہ دیکھو جب یہ امتی ایسا ہے تو اس کا نبی کیسا ہوگا. جب یہ امتی ایسا ہے اس کا نبی کیسا ہوگا. اپنے کردار و اخلاق کو سنبھالو اور بہترین بناؤ تاکہ دنیا کے راستے میں کامیاب ہو جائے. آج بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے. آج بھائی بھائی ایک بالش کی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں. آج ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک عالم دوسرے عالم کے چکر میں پڑا ہوا ہے، ایک امام دوسرے امام کے چکر میں پڑا ہوا ہے، ایک پیر دوسرے پیر کے چکر میں پڑا ہوا ہے. آج ہم اپنے کردار اور اخلاق کو اگر نہیں بہتر کریں گے ہم آج اسی کنارے میں اس گڑھے میں گر جائیں گے جہاں سے ہم اٹھنے کے لائق نہیں ہوں گے. دوستو کل کا وہ دور تھا کہ بزرگان دین نے اپنے اخلاق و کردار کے ساتھ دنیا میں وہ نام روشن کیا کہ آج وہ نہیں ہے مگر آج بھی ان کو یاد کیا جا رہا ہے. آج مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی 600 سال پہلے یہاں میں چلے گئے مگر آج بھی دنیا مخدوم سمنانی کو یاد کر رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کردار اچھا تھا. آج امام احمد رضا فاضل بریلوی 100 سال پہلے یہاں میں چلے گئے مگر آج بھی دنیا امام احمد رضا فاضل بریلوی کو یاد کر رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ کا اخلاق اچھا تھا. آج حضور مخدوم سید غلام حیدر علی کا مطلب رضوان 400 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے مگر آج کی دنیا انہیں یاد کر رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اخلاق و کردار اچھا تھا. آج مخدوم جہاں مخدوم سید شیخ شرف الدین یحییٰ مریری 600 سال پہلے دنیا سے چلے گئے مگر دنیا یاد کر رہی ہے. وجہ یہ کیا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اخلاق و کردار اچھا تھا. آج حضور حافظ ملت
मुबारकपुर की सरजमीन पर चले गए थे माइनस से, मगर दुनिया आज भर में याद कर रही है, दुनिया के हर खित्ते में उन्हें याद किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका अखलाक और किरदार अच्छा था और उन्होंने एक इल्म का बेहतरीन किला अशरफिया के नाम से खड़ा करके दुनिया को दिखा दिया। याद कर रही है आज हुजूर सरकार नबी मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान को दुनिया क्यों याद कर रही है उनके जाने के बाद भी? इसलिए कि उन्होंने अच्छा अखलाक और किरदार पेश किया था। हम चले जाएंगे, हमारा कुछ बाकी नहीं रहेगा, हमारी दौलतें खत्म हो जाएंगी, हमारी जमीनें खत्म हो जाएंगी, हमारा सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। अगर बाकी रहेगा तो आपका इल्म बाकी रहेगा, आपका अखलाक और किरदार बाकी रहेगा। दुनिया आपको जब तक करेगी तब आपका अखलाक और किरदार शानदार होगा, आपका कैरेक्टर अच्छा होगा तो दुनिया आपको याद करेगी। आपके जाने के बाद भी आपका नाम होगा, कब होगा? जब आपका अखलाक और किरदार आपके साथ आपका बेहतरीन कैरेक्टर होगा, तब दुनिया आपको याद करेगी। दोस्तों, उस रसूल की मोहब्बत को हमने मिला। हमारी मोहब्बत क्या है? अब जैसा सजा दिया हमारी मोहब्बत है, नारे लगा दिया हमारी मोहब्बत है, जुलूस निकाल दिया हमारी मोहब्बत है, ये हमारी मोहब्बत नहीं है। रसूल की मोहब्बत वो है कि रसूल के तरीके को अपनाओ, रसूल के रास्ते पे चलो, रसूल के तरीके को अपनाओ। मेरे आका ने नमाज का हुक्म दिया, आज तो फिर नमाज के लिए जाते हैं। आज मस्जिद में कितने लोग नमाज के लिए जाते हैं? आज हम बड़े बड़े वादे करते हैं, मगर हमारे सर रब की बारगाह में नहीं रुकता। दोस्तों, वो रब बहुत गफूर रहीम है, वो रब बहुत गफूर रहीम है, वो बहुत रहम करने वाला है। उसकी रहमत से कोई नहीं, हर कोई उसकी रहमत के तले है, साए में। आज हम अपने गरीबान में जाके आज हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा ओढ़ते हैं, हम अपनी औलाद को भी अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पिलाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। हर कोई कोशिश करता है कि हम अच्छा खाएं पिएं, हमारे घर वाले भी अच्छा खाएं पिएं। मगर दोस्तों, ये खिलाते आप कहाँ से हैं, पिलाते आप कहाँ से हैं? कि आपका रब आपको रिज़्क दे रहा है, तब आप खिला रहे हैं, तब आप पिला रहे हैं, तब आप पढ़ा रहे हैं, तब आप अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं, आप अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। उसके बावजूद भी आपको इस बात पर गौर नहीं करने आता कि आप इतना अच्छा सब कुछ करने के बाद से आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मगर आपकी पेशानी हफ्ते में सिर्फ एक बार आपकी बारगाह में झुक रही है। आपकी पेशानी रब की बारगाह में सिर्फ एक बार झुक रही है। अगर वो तौफीक छीन ले तो फिर क्या करेगा? वो तो आपको याद कर रहा है, वो तो आपके खाने में कमी नहीं लाने दे रहा है, वो आपके पहनने ओढ़ने में कमी नहीं लाने दे रहा है। वो रब आपको अच्छा खिला रहा है, खिला रहा है, मगर हम कैसे जो है हम अपने रब को एक बार हफ्ते में जुड़े के नहीं याद कर रहे हैं। ये क्या इंसाफ है? आप कहीं जॉब करें, आप कहीं नौकरी करें, आप जब नौकरी करेंगे और आप महीने की सैलरी आपकी 10,000 रुपए है या 20,000 रुपए है, आप जिस कंपनी में जॉब करेंगे 20,000 रुपए अगर आपकी सैलरी है और आप उसमें सिर्फ 4 दिन जाएंगे हफ्ते में, क्योंकि महीने में 4 हफ्ते होते हैं, और आप सिर्फ 4 दिन जाएंगे काम करने के लिए, तो क्या आपका मालिक, क्या आपका सीईओ आपको जो है पैसा देगा, आपकी सैलरी देगा? नहीं देगा, जूते मार के भगाएगा। मगर कितना करीम है वो, बोलिए ना सुभान अल्लाह। कितना करीम है वो रब, कितना रहीम है वो रब। आप अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, रब की नजर आप पर है, मगर हम कितने नाइंसाफी कर रहे हैं रब के साथ कि हम अपने रब की बारगाह में सर नहीं झुका पाते। मैं नहीं कहता कि आप जो है अभी से 5 वक्त की नमाजी हो जाए, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें। मैं कहता हूं कि आपको अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो दिन में 2 बार मौका मिला 2 बार पढ़िए, 3 बार मौका मिला 3 बार पढ़िए, 4 बार मौका मिला 4 बार पढ़िए, 5 बार मौका मिला पढ़िए तो सोने पर सुहागा। मगर आपको जब मौका मिल रहा है आप रब की बारगाह में सर को झुकाएं। 1 बार 2 बार 3 बार जब मौका मिले आप रब की बारगाह में सर को झुकाएं। इससे तो अच्छा है कि आप हफ्ते में 1 दिन झुकाते, रोज कम से कम 2 बार झुकाएं। रब की बारगाह में 2 बार मौका मिले पढ़ने, जब आप पढ़ने लगेंगे आपको लज्जत मिलेगी, आप 5 वक्त की नमाजी हो जाएंगे। जब आपको रब इतना अता करेगा, जब आप कुछ नहीं करते तब रब आपको इतना अता करता है, और जब आप रब को राजी करने में लग जाएंगे तो सोचिए रब आप पर कितनी इनायतें करेगा।
उस रब की नजर इनायत कितनी हो। दोस्तों, जरूरत इस बात की है, आप तकरीरों में बहुत चीजें सुनते हैं, किस्से कहानियां बहुत सारी चीजें सुनते हैं, मगर मेरा मकसद किस्से कहानी सुनाने का नहीं है, बल्कि ये कौम जिस दहाने पे आके खड़ी है उस दहाने से निकाल करके बाहर लाने की जरूरत है। और ये जरूरत इस बात की है कि हम अपने किरदार अखलाक को अच्छा कर लें, ताकि हमारी कौम का नाम सरे फहरिस्त रहे, हमारी कौम का नाम बुलंद रहे। जिस इस्लाम को लाने के लिए रसूल और आले रसूल ने जो कुर्बानियां दी हैं, जिस कुर्बानी को पेश किया है, क्या वजह है? वजह ये थी कि इस्लाम का नाम रोशन हो, इस्लाम और जो शरीयत पे पहुंचे, और आज हम उसे किस दहाने पे लाके खड़ा कर दिए। आज इस महफिल से, इस वारिस आला कॉन्फ्रेंस से अहद करके उठे कि कल का जो सूरज निकलेगा तुम्हारी जिंदगी में एक इनकलाब आएगा और हम रब की बारगाह में अपने सर को झुकाएंगे। आप अपने दिल में इरादा कर ले, आप इरादा तो करें, अल्लाह ताला उसको पूरा करने वाला है। आप इरादे में मजबूत हो, जब इरादा मजबूत होगा तो सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने उसी रसूल की मोहब्बत का दिया जो रसूल पूरी कायनात में अपने अखलाक को किरदार को पेश किया। उस रसूल की मोहब्बत हो तो कैसे? थोड़ी देर क्योंकि वक्त की किल्लत भी दामनगीर है, मेरे बाद की उलमाए किराम की एक लंबी फहरिस्त है, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए मोहब्बत हो तो कैसे? ऐसी मोहब्बत कि दिल जान सब कुछ कुर्बान कर दिया लोगों ने रसूल की मोहब्बत पे। आखिरी बात कहते हैं, तारीख में एक नाम हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। ऐसे सहाबी रसूल जो बचपन के जमाने में खो गए थे, तो जनाब अबू बकर सिद्दीक ने आपको खरीदा और तोहफे में लाकर मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रख दिया। मेरे आका की खिदमत में हज़रत ज़ैद बिन हारिस रहा करते थे, बचपन से ही मेरे मुस्तफा की खिदमत में रहते थे। मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, मेरे रसूल शानदार मोहब्बत करते थे उनसे। एक वक्त ऐसा आया कि हज़रत ज़ैद बिन हारिस को ज़ैद बिन मोहम्मद कह के लोग पुकारने लगे। फिर रब का हुक्म हुआ तो फिर से ज़ैद बिन हारिस के नाम से आपको पुकारा जाने लगा। जब आप बड़े हो गए, बड़े होने के बाद से आपके वालिद हारिस और आपके चचा दोनों लोगों को खबर मिली कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जनाब ज़ैद खिदमत में है। वो लोग ढूंढते हुए पहुंचे, लोगों से पता लगाया, लोगों ने बताया कि हाँ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान वहां पे है, आप जाएं उनसे मुलाकात करें। ये लोग आकाए नामेदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचते हैं, मेरे मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचने पर अर्ज किया, या रसूलल्लाह हम आपसे इल्तिजा करते हैं, मेरे आका मेरा बच्चा जो बचपन में खो गया था, हमें खबर मिली है कि वो आपके खिदमत में है, ज़ैद बिन हारिस, मैं उनका वालिद हारिस हूं, ये उनके चचा हैं। हम लोग लेने के लिए आए हैं, हमारे पास ये कोठी है जिसमें दिरहम और दीनार भी, ये सब कुछ आप ले लीजिए, मेरी औलाद को मेरे हवाले कर दीजिए। मेरे मुस्तफा मुस्कुराने लगे, क्योंकि आप तो दानाए रुमूज़ ग़ुयूब हैं, आपको तो गैब की खबर है, मेरे मुस्तफा सब जानते थे। मुस्कुरा के कहते हैं ये दौलत की जरूरत मुझे नहीं है, ये सब कुछ रखिए, मेरी तरफ से इजाजत है, आप ज़ैद को लेके चले जाएं। कहा कि ज़ैद को बुलवा दिया जाए, कहा बाजार जाएंगे, थोड़ी देर में आएंगे, आप लोग यहीं पे बैठे इंतजार करें। लोग इंतजार कर रहे थे, हज़रत ज़ैद आते हैं। आने के बाद से मेरे आका को सलाम पेश किया, आपके हाथों को बूसा दिया। उसके बाद से मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ ज़ैद ये तुम्हारे वालिद हारिस हैं और ये तुम्हारे चचा हैं, ये तुमसे मुलाकात के लिए आए हैं और इन्होंने कहा है कि ये तुम्हें साथ में ले जाना चाहते हैं। मेरी तरफ से पूरी इजाजत है, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। हमने इनसे कहा है कि अगर ज़ैद खुशी खुशी जाना चाहते हैं तो मेरी तरफ से पूरी इजाजत है, जा सकते हैं। तो जनाब ज़ैद अपने वालिद और अपने चचा से मिलते हैं। एक जमाने के बाद, एक मुद्दत के बाद बाप अपने बेटे से मिलता है,
दोनों लोग गले मिलते हैं, रोते हैं, मुसाफा मुआनका होता है। उसके बाद वाले बोलते हैं, हज़रत ज़ैद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, बचपन से लेकर अब तक आपने पाला पोसा बड़ा किया, अब तो खिदमत का वक्त आया था, तो आप आज मुझे अपने से रुखसत कर रहे हैं। ए मेरे आका, आप अपने से दूर कर रहे हैं। मेरे आका कहते हैं, ये तेरे असल वालिद हैं, ये तुम्हारे असल चचा है, ये तुम्हारा खून का रिश्ता है, मेरी इजाजत है तुम जा सकते हो। हज़रत ज़ैद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपके कदमों से जुड़ा रहा, जब खिदमत का वक्त आया तो आप अपने से दूर कर रहे हैं। ज़ैद कदमे नाज़िर रसूल को थाम करके रोने लगते हैं, गोया के दिल की आवाज से ज़ैद कह रहे हो, बरेली का इमाम उसकी तर्जमानी करते हुए कहता है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छेड़ के सत्ता, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। तो मेरे मुस्तफा, आपके दर से हम वापस आए, आपका दर छोड़कर जाएं कहां? आपका वो मुकद्दस दर है। तो दोस्तों, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत लोगों ने की जो अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर दरे रसूल को ना छोड़ा। जो दरे रसूल को कभी ना छोड़ा। और दरे मुस्तफा की बात ही ऐसी है कि दोस्तों, जब तक कोई नहीं जाता है तो तरसता रहता है, और जब जाके आ जाता है तो ये है दरे मुस्तफा, ये है दरे मुस्तफा। जब तक न जाओ तो तरसते रहो, जब जाके आ जाओ तो तड़पते रहो। ये मुस्तफा का दर है, उस दर से मोहब्बत का हुक्म हमें मिल रहा है। दोस्तों, वक्त की किल्लत दामनगीर है, इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही तो गुफ्तगू होगी, क्योंकि मेरे बाद भी उलमाए किराम की जो है नूरानी बयानात को आपको सुनना है। हज़रत अल्लामा मौलाना सुहेल अहमद पैगंबरपुरी जो है मौजूद हैं। मैं इनकी मौजूदगी में बहुत ज्यादा बोल गया, मेरी ये जरूरत न थी कि मैं इतने जो है अपने से बड़ों के सामने इतना कुछ बोलूं, मगर इन बुजुर्गों की दुआएं ही हैं कि जिसकी बुनियाद पर आज इंसान बोल रहा है। आज जो कुछ हो इन बुजुर्गों की दुआओं के सदक़े में हो। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि रब्बे कदीर इन बुजुर्गों के साए आफ़त को सलामत रखे, इनके उम्र में बरकत अता फरमाए, इनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए, ताकि इनका साया कौम के ऊपर कायम और कायम रहे। दोस्तों, अल्लाह ताला बुजुर्गों से मोहब्बत करने की तौफीक मरहमत फरमाए। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही तो फिर गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक मरहमत फरमाए, हमें एक और नेक कर दे, सच्चा पक्का मुसलमान कर दे। हमारी पेशानी जो रब की बारगाह में झुकने के लिए तड़प रही है, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में झुकने की तौफीक मरहमत फरमाए। हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से मोहब्बत बांटें, एक दूसरे के दुखों में शरीक हों, ताकि हमारी मोहब्बतें कायम रहे, हमारी अकीदतें कायम रहे, और हम अपने रसूल के तरीके को अपनाते हुए चलें। दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक मरहमत फरमाए, हमें एक और नेक कर दे, हम में आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करे, हम एक दूसरे के दर्द के दरमा बने, ताकि दुनिया के रास्ते में हम कामयाब हो जाएं। दुनिया में जहां जाए हमारी कामयाबी का खुतबा पढ़ा जाए। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है, रब्बे करीम हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक मरहमत फरमाए। फूल की सहरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बा जाता है, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयान हुआ आगाज़ आप था, मेरे खून का रिश्ता है उस कबीले से जहाँ कटे हुए सर भी कलाम कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।